GTC न्यूज़ च स्वागत है तुहाडा। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह लेके हाज़र हाँ बिग डिबेट। अज गल करांगे उस मुद्दे दी जो पूरा दिन चर्चा दे विच रहा है ते हुण तक जे गल कीती जावे इस मुद्दे दे उत्ते सूबे दे विच सियासत पखी हुई है। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर दा अस्तीफा उन्होंने दे दिता या उन्होंने तो लिया गया, इसनूं लैके भी सवाल कई तरह के चुके जा रहे हैं। पर जिहड़े इल्जाम कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ते वेयर हाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा वालों लगाए गए, उस तो बाद सूबे की सियासत जो है वो उबाले मार रही है, या कहिए कि लालजीत भुल्लर के उत्ते सूबे की सियासत जो है वो लाल हो गई है। कैबिनेट तो उन्होंने बाहर का राह दिखा दिता गया या उन्होंने आप ही जो है कैबिनेट मंत्री के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। इसनूं लैके विरोधी सवाल चुक रहे हैं, पर विरोधियों ने यह भी मांग की है कि इस पूरे मामले की CBI जांच करवाई जाए या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो जांच जो है इस पूरे मामले की करवाई जाए, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। तो जिहड़ा DM सीगा रंधावा, गगनदीप रंधावा, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। पंजाब पुलिस की जांच के उत्ते जो है उन्होंने भरोसा नहीं है। उन्होंने कहना विरोधियों का कि पहला भी कई अजिहे मामले सामने आए जिसदे विच सरकार के मंत्री घिरे, इल्जाम उन्हां ते लगे, सबूत सामने आए, पर उसके बावजूद उन्होंने क्लीन चिट जो है वो दे दित्ती की। तो इस मामले दे विच भी वो अजिहे खदशे जो ने वो जाहिर कर रहे हैं। पर पूरा मामला की है, किवें ये विवाद भखिया है, किहड़ी वो वीडियो सामने आई सी जिस तो बाद लालजीत भुल्लर नूं मंत्री अहुदे तो अस्तीफा तक देना पिया, CM नूं सामने आउणा पिया, स्पष्टीकरण देना पिया, ते विरोधियों के वलों की कुछ इस पूरे मामले के उत्ते कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट जरिए देखते हैं। सल्फास का डिनर ने मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर के डर तो हुण नहीं मैं बचदा। DM वालों खुदकुशी, भुल्लर ते डिगी गाज, कैबिनेट चो कीता गया आउट। वेयर हाउस मैनेजर वालों खुदकुशी की वीडियो सामने आउंदे ही पंजाब की सियासत दे विच भुचाल आ गया। गगनदीप रंधावा ने इन्हां हालातां लई कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर नूं जिम्मेवार दसदे होए अपनी जान दे दित्ती। वीडियो विच DM रंधावा ने कहा कि लालजीत भुल्लर उसते दबाव बना रहे सी, अपने नजदीकियां नूं टेंडर दवाउणा चाहुंदे सी। हालांकि इस मामले ते मगरों दी कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर दे वलों दी अस्तीफा दे दिता गया। रंधावा दी वीडियो वायरल हुंदे ही सूबे दी सियासत भख गई। कुछ ही देर दे विच लालजीत भुल्लर दा अस्तीफा ले जाण दीयां खबरां भी सामने आ गईयां। मुख मंत्री भी मीडिया दे सामने आए ते कहा कि जांच प्रभावित ना होवे, इसलिए भुल्लर दा अस्तीफा लिया गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲ ਜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। इल्जामां च घिरे भुल्लर ने भी अपना स्पष्टीकरण दिता ते कहा कि उन्होंने झूठे इल्जामां तहत फसाया जा रहा है, सच सामने आवे इसलिए वो कैबिनेट चों बाहर हो रहे ने। दास उपर जो इल्जाम लग रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद अते झूठे ने, पर साडी पार्टी हमेशा सच दा साथ दिंदी है अते हमेशा सच दे नाल खड़दी है। इसलिए मेरे ते जो इल्जाम लगे ने मैं चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि उन्हां इल्जामां दी सही तरीके दे नाल जांच होवे तां कि सही फैसला बाहर आ सके। इस करके जिन्नी देर तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, मैं पार्टी के साडे मानयोग मुख मंत्री नूं बेनती करांगा कि मेरा मंत्री पद का अस्तीफा प्रवान किया जाए ताकि इस मामले विच मेरा मंत्री पद कोई अड़िक्का ना बने अते इस मामले की सही जांच होवे। सो मैं अपना अस्तीफा मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान नूं भेज रहा हाँ तां जो अगे इस मामले की सही जांच हो सके। विरोधी धਿਰਾਂ ने तो सीधा ही मुख मंत्री नूं घेरिया ते CBI जांच की मंग तक कर दी। गगनदीप सिंह रंधावा जिहड़े डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन दे है, उन्होंने अज सुइसाइड करनी पई। सुइसाइड क्यों करनी पई? क्योंकि उन्होंने मंत्री लालजीत भुल्लर जी 10 लाख रुपये की रिश्वत मंग रहे थे। BJP ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। पर इत्थे मेरा सवाल केजरीवाल साहब नूं भी है। केजरीवाल साहब आज तुसीं सर्टिफिकेट लैके आए हो तो लोअर कोर्ट दिल्ली चों कट्टर ईमानदारी वाला, आ कट्टर ईमानदार आ कट्टर बेईमान सरकार थोड़ी है।
ਇਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ MLA ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ 5-5 10-10 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹੀ SP ਹਰਪਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ SP ਹਰਪਾਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਖਾਇਓ, ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਾਇਓ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਟਾਉਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੁੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਦਬਾਓਗੇ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧੜਾ ਧੜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਭਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਆ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟੋ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਝੂਠਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, GTC ਨਿਊਜ਼। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? तो ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਖੋ FIR ਤੇ 100% ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਵੇਖੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਹਿਜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ DGP ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਮਾਰਫਤ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ DM ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ 1158 ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦ ਡੇਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 2 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਕੇ ਨਾਤੇ कहता हूं, हिंदी ਚ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ हमने डिटेन कर लिया है। ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ CDO ਵੀਡੀਓ ਲੱਭੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੱਭਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ 1-2 ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਾਨਣੀ ਵੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 90-95% ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਵਰ ਅਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਰੈਵਨਿਊ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ FIR ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ BCom
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਮਕਾਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੌਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਟੀ ਦਾ ਹਲਕਾ, ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 MLA ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਨਪੱਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ NRI ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਹੁਣੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਟੈਂਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ CM ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ DGP ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਉਹਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਵੀ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਆ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਚਲਾਈਏ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਆ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਚੱਕ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ
ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੋਝ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਾ, ਬਾਕੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਰੌਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹਰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 3-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਕਾਤਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਗੁਰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਣ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਜੋ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਵਰ ਅਪ ਦੀ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਠਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ 27 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਨਸਿਫ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਨਸਿਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲੇਗੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ।
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਚੜਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਹੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। बेहद दर्दनाक और सत्ता में बैठकर किस तरह आम आदमी पार्टी पंजाब को लूट रही है, उनकी कार्यप्रणाली किस तरह पंजाब को जड़ से खोखला कर रही है, उनकी भ्रष्टाचार कमीशनखोरी की इतनी बड़ी उदाहरण कि एक ईमानदार ऑफिसर गगनदीप सिंह रंधावा को आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजी सिंह भुल्लर अपने घर बुलाते हैं, जबरन कागजों पर साइन कराने के लिए दबाव बनाते हैं, टेंडर पास करने के लिए उनको पीटा जाता है, उनकी गलत वीडियो बनाई जाती है कि उन्होंने रिश्वत ली, उसके लिए उनसे कबूलनामा कराया जाता है और वो ईमानदार अधिकारी आत्महत्या करता है। इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए और लालजी सिंह भुल्लर मंत्री पर हत्या का पर्चा रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और ये सारा जो धोखाधड़ी हो रही है, जो पंजाब को लूटा जा रहा है, इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 302 IPC ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੁੱਲਰ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੀਜੀ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ CBI ਕੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ MD ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ SIT ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ FIR ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ
ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਟਰ ਬੇਈਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ 24 ਘੰਟੇ 36 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਯੋਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੂਤੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਵੋ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਦਰਜ? ਐਡੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਕਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਜੇ, ਨਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਮਕਾਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੌਨ ਡੂਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲਿਖਾ ਲਖੂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀਗਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਮ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਭਿਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਟਾਈਪ ਛਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਧੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬੇਬਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਟਰ ਬੇਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 2015 ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ 18 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ 70 ਨਹੀਂ ਵਿਛਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਐਕਸੀਐਨ ਐਸਡੀਓ ਚੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਲੁੱਟੂ ਠੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੋਗੂਲਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਫੈਂਸਿਵ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ 2025। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖੋ, ਮੁੱਦੇ ਪਟਕਾਉਣ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਟਕਾਉਣ ਲਈ कहता जी ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 2025 ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਕਤੀ ਔਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CBI ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।